दर्शक बंधु दिन जाकर गरमा गरम खबर राजनीतिर पट्ट परिवर्तन यारी भितरे आज दिनटी कटिछि एवं अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। डॉक्टर दामोदर राउत मो सहित अछंती। डॉक्टर दामोदर राउत बिजु जनता दल वरिष्ठ नेता मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत अनेक समय राजनीतिक परिस्थिति को नहीं डॉक्टर राउत तांकर मत रखि थांती एवं सीधा सड़क अति स्पष्ट भाव में निजर मत रखि थांती। डॉक्टर दामोदर राउत अनेक जटिल राजनीतिक परिस्थिति समय आज दिन में जेतबले बिजु जनता दलर संख्या कमुची भारतीय जनता पार्टी संख्या बढ़ुची कांग्रेस प्रभावहीन होईची एही समय डॉक्टर दामोदर राउत आम सहित लाइव रे अछंती तीर्तोलु। डॉक्टर दामोदर राउत आपन को अभिनंदन जणैबी जेतबले बिजु जनता दलर विपर्जय होउची सेतबले आपण आपनकर गड़ रक्षा करिसंती। कांग्रेस रो स्थिति नाही बिजु जनता दलर स्थान अतुट रही जगतसिंहपुर रे एवं पारादीप अंचल रे आपन को अभिनंदन। ए समय मु आपन जाना चाहिए सामग्रिक भाव में बिजु जनता दल ओडिशा रे क्षतिग्रस्त होवार कारण कौन एवं आज आपण कनक न्यूज को जो मतामत रखिथिले जे धर्मेंद्र प्रधान को सहित बिजु जनता दलर किछि नेता हाथ मिलैचंती ए संपर्क रे आपण स्पष्ट करिया पई चाहिए कि से बळे किछि ठोस सबूत आपन पाखरे अछि कि एथि पई दल विपर्जयर शिकार होइछि। प्रथम कथा दल विपर्जय घटी जो भावुंट ता नुहे ये गोटे सीजनल डिजीज। वर्षा ऋतु आरंभ हेले प्रथम वर्षार कौन जगार किसी पानी जमी गले मशा जमे कहते डेंगू मशा एवं डेंगू रोग कई मरती ना जदि ठिकना समय चिकित्सा करा जाए। सेमती कौन जगार किसी परिवेश दूषित होइछि तो आपण याकू डेंगू रोग बोली कहउचंती बिजु जनता दल को युक्त राउत डेंगू रोग होइछि बोली आपण कहउचंती। हां सेटा जेतु सबुआरे हेइ नाही जेमती डेंगू आसे गोटे गोटे जगह जो बेसी दूषित हुए सेठी हेइ जाए। ये बीजेपी सही भली भाव में केते जगह जीतिसंती एवं सेटा जे बीजेडी रो विपर्जय जेमती भाबंतु नाही ये गोटे सामूहिक घटना निर्वाचन पर घटनार समीक्षा हेला परे कौ कौ त्रुटि विजोग है क्या दोषरू है सेटा को सजाड़ी देले पुणी बीजेडी जेम थिला सेमती रहिबो। डॉक्टर राउत जो भारतीय जनता पार्टी हाथ डॉक्टर राउत जो हाथ मिलेवा कथा प्रकृत में आपण से किसी ठोस सबूत पाइचंती कि जहा द्वारा आपण निजे कन्विन्स जे एभली किसी भितरी बुझामणा किसी निर्दिष्ट नेता धर्मेंद्र प्रधान को सहित करिसंती बिजु जनता दलर। वरिष्ठ सांबादिक प्रसन्न महांती जिते ये कथा टी उठेले मु कहली मोर मन हो मु सन्देहजनक सन्देह रही से भली घटना होते यार जो निर्वाचन समीक्षा हम समस्त कथा पदा को आसो से कहले आप जानते कहतु मु कहली बर्तमान कहले गोटे दलर अच्छे श्रृंखला भंग हम निर्वाचन सरीज दलर सभापति तथा मुख्यमंत्री के आम दाबी करूँ यार गोटे खोला समीक्षा करा जाऊ। समीक्षा बेले जहाँ घटी जो कथा आम जाचु से कथा खोलाखोली भाव में कहूँ कि समीक्षा पूर्व कि पदार कहले से गोटे श्रृंखला भोगर कारण हम तेणु सेमती कथा मुझे कहबी ना किंतु मु कहूँ कि घटना घटी जो बिना कारण रे भारतीय जनता पार्टी सामूहिक भाव में विजयी होती सारा ओडिशा रे बिजु जनता दल एवं यार नेता नवीन पट्टनायक तांकर लोकादृति कमी ना बर बढ़ी किंतु स्थानीय क्षेत्र जो मैंने रही प्रतिनिधित्व कर आचरण से उच्चारण से कार्यकलाप स्थानीय अधिवासी भोट देता लोक मान किसी पटे असंतोष कर असंतोष परिप्रकाश होची जो बीजेपी सामूहिक विजय यह स्थायी नुहे यह स्थायी नहीं एवं पुणी अवस्था उदाहरण देकर कहूँ हाथ ना गोटे कथा खाली शुणु भारतीय जनता पार्टी बिजु जनता दल सहित हाथ मिलैथिला नवीन बाबू हाथ धरी से 6 ରୁ 36 रे पहुंचते जो दिन हाथ छाड़देले 36 ରୁ पुणी 6 को खोजते ये सेमती एवं जो विपर्जय कह विपर्जय नुहे सामूहिक भाव में आम क्षतिग्रस्त होइचु बीजेपी आड़ को किसी समर्थन जाइए खाली आम जाइनी जे द्वितीय बृहत्तम दल होकर
125 वर्ष कि 30 वर्ष दल कांग्रेस दल तार विपर्य देखु तार जो भोट गुड़िक बर्तमान बीजेपी आड़ को बीजेडी सब भोट जाइए तो कांग्रेस भोट दल बीजेपी मिसी जाइए किसी प्रकार विजय होती कांग्रेस दल तार निजर समीक्षा कर सजाड़ू एवं भारतीय जनता पार्टी को पछरे रखापी ओडिशार जनसाधारण चाहती कारण भारतीय जनता पार्टी बर्तमान ओडिशार बंधु होगी नहीं शत्रु ही ठिया ओके डॉक्टर राउत छत्तीसगढ़ जो कारण डॉक्टर राउत भाव जो नरेंद्र मोदी समर्थन कर 3 कोटी लोकंर जनजीवन प्रति बर्तमान आघात कुठारघात करुच्ची जीवन जीविकार प्रश्रय डॉक्टर राउत मोर गोटे प्रश्न थिला आपन सुप्रीम कोर्ट को जाइछु ओके डॉक्टर राउत मोर प्रश्न थिला आपन को दुईटी प्रश्न आपन सम्मुख रे रखिया पई चाहिबे गोटे प्रश्न होउची जे आपन को पाखरे सेभली किछि खबर अछि कि जे बिजु जनता दलर किछि नेता षडयंत्र करिसंती अंतर्घाती कार्य करिसंती जोथि पाई बिजु जनता दल किछि जगह रे क्षतिग्रस्त होइछि मोर प्रथम प्रश्न डॉक्टर राउत नहीं कथाटी ठीक से नुह किछि बीजेपी किछि नेता धर्मेन्द्र प्रधान केंद्र मंत्री हेले भी ओडिशा रे मासरे 25 दिन 26 दिन रहउछंती एवं तांको प्रति जो माने नरम आचरण प्रदर्शन करुछंती सेही मानको ऊपर मोर किछि कहिबार अछि से जो बड़ी भाव में बिजु जनता दल को एवं मुख्यमंत्री के आक्रमण करुछंती सेही ढंगरे जो मुखपात्र मान अच्छे उत्तर दौना जना पड़ी सते जमती किसी भितरी कथा अच्छी जो धर्मेन्द्र प्रधान को आघात देला भाया कथा से कहना यार गोटे घटना मो दृष्टि को आसाला दिल्लीर हेल्थ होटेल गोटे घटना बड़ी घटीला से कथा कहबार बेल आसी ना निर्वाचन सर समीक्षा बैठक बसब से समस्त कथा खोलाखोली कह समस्त कथा खोलाखोली डॉक्टर राउत कहिबे किंतु देखी ना विजुआंकर आदर्श जानी ना हाँ कहतु हाँ डॉक्टर राउत से माने जो नेतृत्व नहीं सब कले हाँ को माने नेतृत्व नेले को माने नेतृत्व नेले जो मानकर नेतृत्व जगु बर्तमान आपण निजे कहतु जे बर्तमान जो भली भाव में प्रार्थी चयन है कि जो भली भाव परिचालना करागला ताकू दलर संगठन कर किए कर दलीय संगठन करते ये घटना घटना ना ये दृढ़ विश्वास मोर किए करछंती डॉक्टर राउत से गोटे कथा कहबी मन रखिए मु का आक्षेप करूना इंटरनेशनली इट इज सेट आंतर्जातिक कह जाए an inept corrupt inefficient popular government is better than president's rule president rules माने केवल ब्यूरोक्रेट मान शासन करती तेणु ता अपेक्षा आउ गोटे सरकार निर्वाचित सरकार भल ये एवरी एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिटिशियन कैरी सम पीपल्स प्रॉब्लम व्हिच इज एब्सेंट इन ब्यूरोक्रेसी से कथाटा को मु बारंबार कही अमलातांत्रिक प्राधान्य विस्तार करुच्ची ऑफिसर माने ठिकणा काम कर बहुत थर खोलिकी कही लिखिक क्षेत्र में दोष का नवीन पट्टनायक भली नेता विरुद्ध में अंगुली निर्देश ओडिशा लोक के कले असामाजिक लोक सहित से मिशंती तेणु दोष दे लाभ ना भल पणियार सुजोग नहीं जो माने ये घटना घटे दल समीक्षा बैठक बसले निश्चय कह विजु पट्टनायक नाँरे दल विजु पट्टनायक हूँ समग्र ओडिया जातिर मौड़मणि ना दल होती लोकंर संवेदनशीलता रही आसक्ति रही पुणी पुत्र नवीन पट्टनायक ये मुख्य होती नवीन पट्टनायक जो भाई लोक से असामाजिक लोक दुर्नीतिग्रस्त लोक ओके डॉक्टर राउत मुझे जाना चाहूली तुंग नेता माने आपण वरिष्ठ नेता माने प्रार्थी चयन प्रोसेस रे नथिले एवं मु जाना चाहिए डॉक्टर राउत प्रकृति में को माने प्रार्थी चयन करुथिले नेता माने करुथिले ना अमला माने करुथिले बिजु जनता दल रे जोति ये विपर्जय हला मु तो जने वयस्क नेता वरिष्ठ नुहे वयस्क आरंभ रु मोच जनता दल तैयारी हैला आमे करिथिलु बिजु पट्टनायक नेतृत्व रे जनता दलर वर्तमान रूप हूँ बिजु जनता दल एवं सी दलर आरंभ रु शेष पर्यटन सब मुझे जानी कहीं प्रार्थी चयन एत कथा मत तो कहीं कौन पचार ना तो को माने करूले प्रार्थी चयन डॉक्टर राउत खबर कागज बाहर मु राज्य ऑब्जर्वर मत तो कहीं कही ना मत कहला मु कौन स्टार कैंपेनर मत तो कहीं कही ना खबर कागज बाहर मुझे जान मत कथबार्ता नक करा तेणु यहीटा सांगठनिक व्यापार यहीटा प्रशासनिक व्यापार नुह प्रशासनिक स्तर में जदि सांगठनिक व्यापार को निष्पत्ति दि जाए यही घटना घटी थाए
Okay, Dr. Raut. କହିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। Okay, Dr. Raut. ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ମୋର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋର ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ବା କଣ ଘୃଣା ମତେ ମୋର କିଛି ଆନୁଗତ୍ୟର ଉଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଉଠି ଘଟୁଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ପାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରତି କଥାରେ ମୁଁ ବିଜେପି କି ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଠି କହିବାର ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନିଲା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଦେଶର ସମାଲୋଚନା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ? ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗ୍ନ ଉଲ୍ଲଂଘନ। କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନେତା ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ଦଳରେ ଅମଲା ମାନେ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ସେଇଟା କୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରମଣ ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଭୁଲ କଲେ, ଅମଲା ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲେ କୋଉ ଠିକ କଲେ? ଅନର୍ଥ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ? ଆପଣ ଅନର୍ଥ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ନେତା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି। ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବା ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟାପାରରେ ମତେ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି? କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି? এই প্রশ্ন ডক্টর রাউত আপনাকে কিয়ে করছেন? সে প্রশ্ন আপন মানে পদাକୁ আଣିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆମ ମୋର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। কিন্তু অমলা মানে କରିଛନ୍ତି কি প্রার্থী চয়ন ডক্টর রাউত? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛୁ କି ତା ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ ସେ କଥା ଆପଣ ମାନେ କହିବା କଥା, ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ডক্টর রাউত অমলা মানে করଛନ୍ତି কি প্রার্থী চয়ন যোଉଥି ପାଇଁ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହନ୍ତି ମୋ ମୋରୁ କାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ସିନା ପାରାଦୀପରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ରାଜଧାନୀ, ଆପଣ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନେ ମିଡିଆ ଆଗରେ। ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଜଣିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ସିହ୍ନା ଭଗତପୁର ଜେଲରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ, ସେ କଥା ପଦାକୁ ଆଣିକରି ମାଗା ଶେଷ ଆବଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଜରିଆରେ ହେଉଛି, କିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲାରୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିକୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବି, ଭେଟିକିରି କହିବି ତୁରନ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା ହେଉ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ଯାହା ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଲିକିରି କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମିଶାଇକିରି କହିବେ। କାଲି ସକାଳକୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ସେମିତି ଠିକ୍ ହେବନି। ଓକେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମାନେ ଦାୟୀ କି, ଅମଲା ମାନେ ଦାୟୀ କି, ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ପାପ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ କି? ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସତ, ସେଇଟା ତ ଇତିହାସ, ସେଇଟା ତ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିବେ ରଜାର ଦୋଷ ନଥାଇ ତାଙ୍କର ସରଳତାର ବା ଭଲ ପଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକଥା କରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଜନତା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଜନତା କରିବେ। ଏ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର এই যে ফেলিওরটা পদাকু আসিছি। তো যদি ডক্টর রাউত আপনার দায়িত্ব দিয়া যাইতান্তা, আপন যদি দলর এক প্রমুখ স্থাନରେ থানতে, বিজু জনতা দলর স্থিতি আজ ভিন্ন প্রকার হইতান্তা কি ডক্টর রাউত? 2002 মସିହାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଏକକ ଭାବରେ ମୁଁ ମହାସଚିବ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି।
ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପଇସା ଦିଆହେଇ ନଥିଲା। 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ 20,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ତ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଫଳ ଯେତେବେଳେ 73 ଭାଗ। ଏବଂ ଆଜି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁ ଏକଥା ହେଉଛି? ତେଣୁ ସେ କଥାଟା କେବଳ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିବି। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲେ, ଅନେକ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେତାମାନେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। କେବଳ ଦଳୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେବୁ, ଭେଟିକିରି କହିବୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସେଇଠି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବିନି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ସେ କଥା ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କହିବି। ଓକେ, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କହିବେ। ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ କିଏ ଜିତେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଅମଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଅମଲା ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସରକାର ଚାଲେ, ଦଳ ଚାଲେ, একথা বহু সময় আলোচনা হুয়ে। কিন্তু 17 ବର୍ଷ ধরি সেই অমলা ମାନଙ୍କୁ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কি নুহে, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହି ଆସିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଜିତାପଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଶ୍ରେୟ ଅମଲା ମାନଙ୍କୁ ଯିବ କି ନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଅନୁମାନର କରନ୍ତି। ଅନୁମାନ ବେଳେ ବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଡାକି ଆଣେ, ଅନୁଭବ ଥିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏ କଥା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି ଯେ ଅନୁଭବର ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଅନୁମାନର ଶାସନ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେଇପାରେ ନା। ଏବଂ ତାର ଫଳ କ'ଣ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ 33 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 18 ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କାକୁ 57 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବଜେଟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ। ସେଇପାଇଁ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 39 ସାଲଠୁ ଶ୍ମଶାନ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କଲ୍ୟାଣକର ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା ବୋଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଦଳ ସଂଗଠନ ଯଦି ସେଇଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଲୋକ ହସ ଖୁସିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା, ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଧର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ସରପଞ୍ଚ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ସେ ଯଦି ଦେଲା ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି 1,02,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଏପଟେ ପାଇବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ, ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ ନାଁ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ନାଁ ପଡ଼େ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ବିକାଶ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ସମାଲୋଚନା ଆସୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଭଲ କାମକୁ ପଛକୁ ନେଇକରି ଖରାପ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଧାରା। ଏବଂ ଏ ଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଡ଼ା ଯିବ। ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସଫଳତା ଆସିଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ସେଇଦିନ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଜାହିର ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜନୀତି କରିବା, ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, ଏ ଆଶାବାଦୀ କରୁଥାନ୍ତି, ତା କେବେ ହେଲେ ସାକାର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଯୁବକ, ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମଣିଷ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି,
ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ଢିଙ୍କିଶାଳ ନ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯଦି 30 ଏକର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିକି ଅମର ହେଇଗଲେ, ସେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଜାନ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରାଉଥିଲେ, ଇଏ ସେ ଟଙ୍କାକୁ କାଟିକି ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆସିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପତୁଆ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, 30-40 ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲାବେଳେ କ'ଣ କଥା କଲା? 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫଟୋ କାହିଁ ମରାଗଲା? ପାରାଦୀପ ସହର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମରାଗଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାରାଦୀପ ବାଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଆମର ଗେଟ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୋଟେ ପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତଳେ ଲେଖିଲୁ ସ୍ୱାଗତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଗତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣ ଏତିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ନାହିଁ? ଫଟୋ ମାରୁଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ। ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ କାହିଁ ମାଇଲେନି? ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଫଟୋ କାହିଁ ମାଇଲେନି? ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଯିବା ପରେ ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଯିବା ପରେ ପରେ ସେଉଠୁ ଯେଉଁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ସେଠି ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେ ନଈରେ ସବୁ ମାଛ ମରିକରି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଛ ମରିକରି ଭାସିଲେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଶିଳ୍ପ କରି ଯେଉଁ ପାଣି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ପାଣି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 2/3 ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବାଧା ଆସିବ? ସେ କଥା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ରାଉତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନୀତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜିତିବେ ଆମେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବା ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଉଛି, ଆପଣ କିଭଳି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ସେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଭଲ ନେତା ନୁହନ୍ତି? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ସେ ଏତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଶୋବାଜି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୂଳଫୋଛ ହୋଇଯିବା କଥା, ଆଗକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି? ସେଇଟା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏରଫାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ତାର ହେଉନି? ଏବଂ ଏରସମା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଠି 4ଟି ଯାକ ଜୋନ୍ରେ କେମିତି ବିଜେଡି ଜିତିଲା, ଗୋଟିଏ କାହିଁ ବିଜେପି ଆସିଲାନି? ଆସନ୍ତା ପରଦିନ ପାରାଦୀପରେ ହେବ, ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଠି 4ଟି ଜୋନ୍ ଅଛି, କେତେଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇବ? ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଭରଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି ନାହିଁ? କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯିବ କି ନାହିଁ? କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଘଟଣାଟି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ପଳେଇଯିବ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ତାର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 4 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସାଧନ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାମ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଚଳ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କରିଛୁ। ସେ ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ନପାରନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କି ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେନି ଡକ୍ଟର ରାଉତ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେ ରମଣ ସିଂ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ହେଇଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରମଣ ସିଂ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାମ କରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ? ରମଣ ସିଂ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚାଘାଟର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେବୀ ମୁହାଣଠୁ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ
या भितर बीजेपी केतेटा शक्ति संरक्षण कर देखई दबु मु जानि किंतु ओडिसा रे जोठी रमन सिंह प्रचार करथिले सेठी तो भारतीय जनता पार्टी भलो करिछि। महानदीर पानी तो समुद्र में मिसुछि तेणु से समुद्र में मिसला बेले कौन करने को जाऊँगी जगतसिंहपुर जिले में लोक मैंने जानते एवं जोटी से कथा कहु ना जोटी से नरम भाव पोषण करुँच धर्म प्रधान और भारतीय जनता पार्टी ये जो असंवैधानिक कार्यकलाप ओडिशार स्वार्थप्रति कार्य जोटी गभीर दृढ़ स्वर उत्तोलन न होची जोटी नरम होउचंती कौन लुआ को उई खाइला भली से उई खाई से उई के अलबत झड़ा जीव एवं लुआ को पुणी ठिकना बाटर आणिक इस्पात भली चकचक करा जीव। ओके डॉक्टर राउत मोर शेष प्रश्न आपन को रहिबो मोर शेष प्रश्न आपन को रहिबो आगो को आहुरी दुईटी पर्याय रे निर्वाचन होया पई जाउची ए दुईटी पर्याय रे आपन को अनुमान कोन भारतीय जनता पार्टी जो भली भाव रे जाउची तार संख्या सीमित रहिबो विजु जनता दल जो ट्रेंड रे जाउची सेही ट्रेंड रे रहिबो ना आगो को किछि आपन परिवर्तन लक्ष्य करूछंती ए ट्रेंड बदली जीवो एभली किछि आशा और संभावना आपन को भितर अछि नहीं जो 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 अंचल निर्वाचन होउची से अंचल विषय मोर सविशेष धारणा नहीं कारण प्रायतः मु निर्दिष्ट जगार आबद्ध होकर रही जो मैंने पर्यवेक्षक होती जो मानक गोटे गोटे जिलार दायित्व दि जाइला से माने संगठन किभली मजबूत कर निर्वाचन फलाफल जना पड़ो एवं से मानक पचरा तुम दायित्व नहीं जिले एमती कहीं से कथाटा पदा को आसो तेणु अनुमान कर दोष देवा मोर उचित हम मोर शेष प्रश्न आपनकर मो जिले आगामी पर्याय मु जगिक रही नवीन पट्टनायक कार्यक्रम जहाँ अच्छी सफल सहित कार्यकारी कराऊँगी एत परिमाण जन असंतोष देखा जाऊना। ओके डॉक्टर राउत जोटी डॉक्टर राउत आगो को आपनकर आशा कोन आ आशंका कोन विकास योजना को ठिकड़ा भाव कार्य करा जाई नाही जोटी अपव्यय होईची जोटी दुर्नीति होईची साधारण लोक से असंतोष होईचंती एवं से असंतोषर प्रतिफलन होईची फलाफल उपरे सेटा सामयिक सेटा स्थायी नुहे सामयिक भाव में जोटा होईची जोटा मु कहली परिया स्थल जे डेंगू रोग भली ये सीजनल डिजीज ये डेंगू सीजन परिवर्तन हो गले ऋतु परिवर्तन रोग आपे आपे चली जिवो। ओके डॉक्टर राउत आगामी पर्याय पई आपनकर आशा और आशंका कोन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशार भाग्य उपरे जीवन जीविका पर कुठारघात करछंती आकु गंभीरतार सहित आलोचना करिवार अछि मु तल स्तर रे तल फुले रही महानदी जो समुद्र मिसुछि। ओके बहुत धन्यवाद डॉक्टर राउत बहुत धन्यवाद बाहरला परे बर्तमान लक्ष लक्ष संख्यार हजार संख्यार माछ मरिक भाषुंट समुद्र पड़े जाऊँगी सीना समुद्र कूल 450 किलोमीटर दीर्घ महानदीर नदी उपनदी तादर आसवा केनाल ये दूषित जल प्रवाहित हम जल जीव मरीजे माछ मरीजे महानदी कूले कूले जो लक्षाधिक मत्स्यजीवी अच्छे जीविका बुड़ीज एवं तादर अनेक रोग आसो ये जो फसल हम से फसल कैंसर भाइरस जोटा को सारा विश्व स्वीकार किंतु डॉक्टर राउत ओडिशार एक जो कथा आपण उठौचंती ता लोकन को प्रभावित करूनी भारतीय जनता पार्टी सपक्ष रे पंचायत निर्वाचन राय जाउची एवं चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। ओके बहुत धन्यवाद डॉक्टर राउत आपनकर मतामत पाई बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती पर्याय रे आमे निश्चित भाव रे आपनकर मतामत नबु ओडिशार राजनीतिर ए जो चित्र आसुची सामना को आर विभिन्न दिग संपर्क रे विचार विमर्श निश्चित भाव में जारी रहिबो। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राउत।